శంకర్ పైన అందరి స్టేజ్ మీద అందరిని దించండి. ఈ సమాన్లు తీసుకొస్తారు పూజకు సంబంధించిన వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత పైన అందరిని దించండి. స్టేజ్ మీద ఎవరు ఉండొద్దు, ఓన్లీ అయ్యగారు పంతులు మాత్రమే ఉండాలి. మిగతా వాళ్ళందరినీ కిందికి మొత్తం వేకెట్ చెప్పండి. టికెట్ అది ఇవ్వడానికి ఏముంది? కూర్చోవాలమ్మా, దయచేసి కూర్చోండి అందరూ. కళ్యాణం టికెట్లో 3,000 రూపాయల టికెట్లు ఉన్న అందరు కిందికి కూర్చోవాలి ప్లీజ్. దయచేసి అందరు కింద కూర్చోండి. ఇంకా మరి ఏం చెప్తాం, ఇక తప్పదు వాళ్ళ మోకాలను. కూర్చోండి అందరు, కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోవాలి, అందరు కూర్చోవాలి. ఏమిటి కూర్చోండి. ఇట్లా ఉంటేనే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కూర్చోవాలి, దయచేసి కూర్చోండి అమ్మా. సైడ్కి ఉన్న వాళ్ళంతా మీరు పక్కగా లేకపోతే కూర్చోండి. మీ సైడ్కి ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుంటారా లేకపోతే పక్క తిరగాలి ప్లీజ్. దయచేసి వాలంటీర్స్ వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టండి అమ్మా. వాలంటీర్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టండి. ఈ వివిఐపి అనేది వివిఐపి సార్ ఎన్ని వీళ్ళంతా ఎవరు? ఎక్కడికి పోయి ఏడికి పోతురు మీరంతా? ఏడిక ఏం వీడియో బా పక్క జరుగు. హలో 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 కళ్యాణోత్సవం కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతోంది. స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి కిందికి దిగాలి. పండితులు, హలో హలో పురోహితులు, అర్చక స్వాములు ఉంటారు. స్టేజ్ మీద అందరూ కూడా కిందికి దిగవలసిందిగా కోరి కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. అవి అన్ని చాలా మంది స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కిందికి దిగవలసిందిగా కోరి కోరి ప్రార్థిస్తున్నాము. శుభం భవతు. స్టేజీ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కిందికి దిగవలసిందిగా కోరుచున్నాము. కొద్దిసేపట్లో కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతోంది. ఓం కార్తీక్ నారాయణ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ति 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि एव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारौ श्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवारोचानमवदिश्यौ अवपश्चात्ताद् अवपुरस्ताद् अवोत्तरात्ताद् अवदक्षिणात्ताद् चोर्ध्वात्ताद् अवधरात्ताद् भगवतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वञ्जन्मयः आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्मतेजोऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं वय प्रत्येति भूमिरापो नलो निलो नभः चत्वारि वाक्पदानि गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो नित्यौ त्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यौ त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो पूर्वमुच्चार्य वर्णादेन्ददनन्तरो स्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितो रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपौ स्वारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपौ स्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपौ पादसन्धानम् संहिता सन्धिः गणेशी विद्या गणकऋषिः गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्त्यः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं वाजमङ्कुशधारिणो प्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकौ रक्तवातदौ गन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतौ एवं ध्यानति जो नित्यं सयोगे योगिनाम्बरः व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः शरदिन्दविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीम् उपासे రేణుకాంబాజీ నమః. ముందుగా నేటి కళ్యాణ దివ్య మహోత్సవానికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ దేవస్థానం తరఫున స్వాగతం పలుకుతూ ఆషాఢమాసం మొట్టమొదటి మంగళవారం రోజున ఎన్నో సంవత్సరాలుగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో
అమ్మవారి యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యంలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ అమ్మవారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ పరంపరలో శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరంలో జరిగేటువంటి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ వారితో పాటుగా వివిధ శాఖల యొక్క దివ్య సహకారంతో ఈ కళ్యాణ వైభవానికి అత్యంతమైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేయటం జరిగింది. ఈరోజు ప్రాతకాలంలో బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో 3 గంటలకి అమ్మవారికి విశేషమైనటువంటి అభిషేకాదులు అలంకారాలతో ప్రారంభమై ఆ తదుపరి ఈ కళ్యాణానికి పూర్వాంగంగా చేయవలసినటువంటి వైదిక క్రతువులన్నీ కూడాను చేసుకొని ఆ జగత్ కళ్యాణానికి వేంచేసినటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి శ్రీ రేణుకా అమ్మవారు అలాగే జమదగ్ని మహర్షుల వారు ఇద్దరూ కూడాను కళ్యాణ మండపానికి వేయించేశారు. వారికి మన అర్చక స్వాములు అనేక మంది భక్తులు ఇప్పటిదాకా అలంకార సేవా కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఆ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి కళ్యాణ మండపంలో వధూవరుల్ని కూర్చోబెట్టారు. వారి దివ్య దర్శనాన్ని మరి కాసేపట్లో మన అర్చక స్వాములు చూపించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఓం బాజా ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువో ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రవన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతి. జగత్తులో సమస్త మానవాళికి సమస్త కళ్యాణాలని అనుగ్రహించేటువంటి దివ్య కళ్యాణమూర్తులు కళ్యాణ మండపంలో విరాజమానమై ఉన్నారు. కింద కూర్చోవాలండి. వారి యొక్క కింద కూర్చోబెట్టండి. దివ్యానుగ్రహం వలన సమస్త ప్రాణులు సమస్త జీవరాశులు కూడాను సుఖంగా ఉండాలి. జగత్ పార్వతీ పరమేశ్వరులకి జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. జగత్తుకి తల్లిదండ్రులు. వారికి కళ్యాణం చేయటం అంటే మనందరికీ కూడాను కళ్యాణము అని అర్థం. కళ్యాణము అంటే స్వస్థేయసం శివం భద్రం కళ్యాణం మంగళం శుభం. ఈ కళ్యాణం చూడటం, ఈ కళ్యాణం గురించి వినటం, ఈ కళ్యాణాక్షతలు స్వీకరించటం, ఈ కళ్యాణ ప్రసాదాన్ని భక్తితో ఎవరైతే సేవిస్తారో ఆ సమస్తమైనటువంటి మానవాళికి కూడాను వారి వారి కుటుంబంలో, వారి వారి గృహాల్లో, వారి వారి మనస్సుల్లో, వారి వారి హృదయాల్లో ఆ శుభ పరంపరలు కొనసాగుతాయి అనే విషయంలో ఏమాత్రము కూడా సంశయం లేదు. ప్రకృతంలో కళ్యాణానికి ఏర్పాట్లలో భాగంగా మొట్టమొదటగా స్వస్తివాచనం, ఆ తదుపరి మహాగణపతి పూజ. కార్యారంభేతు విఘ్నేశం. ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా మనం మొట్టమొదట చేసేది సకల విఘ్న నాయకుడైనటువంటి ఆ గణపతిని ఆరాధిస్తాం. ఎవరైతే గణపతి యొక్క ఆరాధన విషయంలో వైముఖ్యంగా ఉంటారో, వైముక్షహత దైత్యశ్రీహి, ఎవరైతే గణపతి ఆరాధన విషయంలో విముఖంగా ఉంటారో, ఆ గణపతి ఆరాధన చేయాలనేటువంటి శ్రద్ధ ఎవరికి ఉన్నదో వారికి హతదైత్యశ్రీహి, వారి యొక్క శ్రీ అంతా హరించబడుతుంది. అంచేతను పార్వతీ పరమేశ్వర వివాహం చేయాలన్నా మొట్టమొదట చేయాల్సింది ఆ గణపతి యొక్క పూజ. ఆ గణపతి పూజని ప్రారంభించడానికి ముందుగా మన అర్చక స్వాములు స్వస్తివాచకాన్ని అలాగే దీపారాధనాది మంగళ కార్యక్రమాలన్నీ కూడాను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. భూనాయకం వా ధననాయకం వా భజన్ భువం వా ధనమేతి లోకే తద్విఘ్ననాథన్న భజామి కింతు సహస్రశస్తం ప్రణమామి నిత్యం అంటారు ఒక కవి. చాలా చమత్కారంగా అంటారు. లోకంలో బాగా భూమి ఉన్నవాణ్ణి సేవిస్తే, ఒక 100 ఎకరాలున్న ఆసామిని సేవిస్తే
ఏదో ఒక రోజున 1 ఎకరం బాబాయ్ నువ్వు హాయిగా సేద్యం చేసుకో అని ఇస్తాడు. అట్లాగే బాగా డబ్బున్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళి రోజు సేవ చేస్తే ఏదో బుద్ధి పుట్టినప్పుడు ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడు. మరి విఘ్నాలకి నాయకుడు కదా, ఈయన్ని సేవిస్తే మనకి విఘ్నాలు ఇస్తే కష్టం కదా. కాబట్టి విఘ్ననాథన్న భజామి, ఈ విఘ్ననాథుణ్ణి నీ భజించను, కానీ సహస్రశస్తం ప్రణమామి నిత్యం. ఎటువంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఉండటం కోసమై ఆయనని నేను సేవిస్తున్నాను అని చెప్పుకుంటాడు ఆయన. కాబట్టి ఆ విఘ్ననాయకుణ్ణి ఎటువంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఉండటం కోసమై ఆ విఘ్ననాథుడి యొక్క పూజ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది. శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు అవతరించారు. ఆయన ఇంటికి వశిష్ఠుల వారు పురోహితులు, తల్లి తండ్రి కూర్చున్నారు, మంచి దావాతు చేశారు, అందరినీ పిలిచారు. అందరి సమక్షంలో ఆ మహర్షుల యొక్క సూచన మేరకు శ్రీరామచంద్ర అని పేరు పెట్టారు. అట్లాగే శ్రీకృష్ణ స్వామికి కూడా నామకరణం చేశారు. మరి వినాయకుడికి ఎవరు నామం చేశారు? ఆయన పుట్టినప్పుడు తండ్రి లేడే, తండ్రి లేకుండా పుట్టిన మహానుభావుడు కదా ఈయన. మరి ఈయనకి ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో పేరు పెట్టాలి కదా. సరే, విఘ్నాలన్నీ పోగొట్టాడు కాబట్టి విఘ్ననాయకుడు, ఒకటే దంతం ఉంది కాబట్టి ఏకదంతుడు, పెద్ద కర్ణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి శూర్పకర్ణ, ఇట్లా ఏవో అవన్నీ కూడా లావుగా ఉంటే లావుగా ఉన్నారు, సన్నగా ఉంటే సన్నగా ఉన్నారు చెప్తారు. కానీ అసలంటూ ఆయనకి పేరు ఉండాలి కదా. ఏం పేరు పెట్టారు అని మీలో ఎవరికన్నా తెలిస్తే చెప్పచ్చు, వింటాం మేము. పార్వతీ అమ్మవారు ఆలోచించింది ఏం పేరు పెట్టాలి అంటే, ఆవిడ ఆలోచించి ఒక అద్భుతమైన పేరు పెట్టింది. గణపతికి ఆ పేరంటే చాలా ఇష్టం. అది మంత్రశాస్త్రంలో చాలా రహస్యమైన విషయం. ఏమిటి అంటే, ఆవిడ యొక్క శరీరం మీద నలుగు పిండి పెట్టుకొని ఉంటే ఆ నలుగు పిండిని రాసుకుంటున్న సమయంలో చెలికత్తలు వచ్చి, అమ్మా ఈశ్వరుడికి చాలా మంది నందీశ్వర భృంగీశ్వరాది అనేక గణాలున్నాయి, నీకంటూ ఒక్క గణం లేదు, నీ పుట్టింటి వాళ్ళు ఒక్క పియ్యేనివ్వలేదు, నీ పుట్టింటి వాళ్ళు సేవకుల్నివ్వలేదు, మరి నీకు ఏమిటి కష్టం వస్తే చెప్పుకోవడానికి నీకంటూ ఒక ఆంతరంగికుడు ఉండాలి కదా అని ఆ చెలికత్తెలు పలికినప్పుడు ఆవిడికి అప్పుడు మనస్సులో ఒక ఆలోచన కలిగింది ఆ పార్వతీయమ్మ వారికి. ఆ ఆలోచన మేరకు ఆ నలుగు పిండి రాసుకుంటూనే దాంట్లో నుంచి ఆ పిండిని శరీరం మీద నుంచి రుద్ది ఒక ముద్ద చేసి, ఆ ముద్దని ఒక రూపాన్ని చేసి, ఆ రూపానికి ఒక నామం పెట్టింది. ఏమిటి ఆ నామం అంటే వత్ లభః, శరీరవత్ లభః, శరీరం లాగా. అందుకోసమే వినాయకుడు ఎలా ఉన్నా అందంగా ఉంటాడు, మిగతా వాళ్ళకి చాలా అలంకారాలు చేయాలి, ఆయనంత గరిక వేసినా అందంగానే ఉంటాడు. అందుకోసం ఆ యమ్మ జగదంబిక పార్వతీ అమ్మవారు వల్లభః అని పేరు పెట్టింది. అసలు మొట్టమొదటి పేరు వల్లభుడు. తమిళనాడులో అనేక ప్రాంతాల్లో వల్లభ గణేశుడు అని చెప్తారు. వేదాంత శాస్త్రంలో వల్లభేష ఉపనిషత్తు అని కూడా ఉంది. అటువంటి ఆ వత్ శరీరవత్ లభః, ఆ పార్వతీ అమ్మవారి యొక్క శరీరం నుంచి మనందరం కూడాను శరీరంలోంచి పుట్టాం, అమ్మ శరీరంలోంచి పుట్టాం, కానీ ఆయన శరీరం పైనుంచి పుట్టాడు కాబట్టి శరీరవత్ లభః వల్లభః. అటువంటి వల్లభ స్వరూపమైనటువంటి ఆ గణపతి యొక్క పూజ అనేటువంటిది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పూజ. ఆ పూజని ప్రారంభించే ముందు స్వస్తి వాచనం. ఓం మమాగ్నే వృత్యో విహవేశ్వస్తు వయంద్వేంధానాస్తనువం పుషేమా నమంతాం ప్రజశ్చదస్త్రస్త్వజాధ్యక్షేణ మృదునాదేవా దేవా విహవే సంతు సర్వ ఇంద్రావంతో మరుతో విష్ణురగ్నిః మమాంతరిక్షమరుగోపమస్త్వమహ్యం వాతః పవతాం కామే అస్మిన్ దేవాద్రవిణమాయ జంతాం మయ్యాశీరస్తు మయి దేవహూతిః దేవ్యాహోతారాపరిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనువా సువీరా
यजन्तु मम यानि हव्यागोति सत्या मनसो मे अस्तु मानिकाङ्गतवज्जनाहम् विश्वे देवासो अधिवोचता मे ऋणः कृणोत विश्वे देवास हीनयध्वम् महास्मय प्रदनामातरो ब्रह्मानधामद्विषते दोमराजन्नम् परिजनम् परस्तारदब्धो गोपाः परिपाहिनस्तु प्रत्यञ्चोषन्ति निगतः पुनस्ते मैषाञ्जत्तम् प्रभुधा विनेजत धातॄणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवगं सवितारमभिमादिशाः इमै यज्ञमश्विना भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धानो महिषः शर्म यगोंसरस्मिन हवे पुरुहूतः पुरुक्षो प्रजारे हरयष्टमुडरेन्द्रमानो रीरिषो मा परादाः पत्ना अपते भवन्तीन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेता अथवा रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशम् मोक्रञ्जेत्तारवधराजमक्रन्नामहे योगो युद्धनजिदश्वरिज्यः कर्म हरिवो मे దినంబా సకల శివస్వరూపం. వేదము అంటే వేద శివ శివో వేద, వేదమే శివుడు, శివుడే వేదం. అంచేత ఏ పని చేయాలన్నా మన భారతీయ సనాతన సంప్రదాయంలో వేదమంత్ర ఉచ్చారణలతోనే ప్రారంభం చేస్తాం. ఇక్కడ జమదగ్ని మహర్షి సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వర స్వరూపం కాబట్టి ఆయనకి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి ఆ వేద ధ్వనిని ఇప్పటిదాకా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది. దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి మంత్రే జమోర్జందుహానాథే దుర్వాగస్మానుపదుష్టతైతో. గణపతి కీర్తన ఒక 3 నిమిషాలు మీకు గణపతి కీర్తనతో మేము ప్రారంభం చేస్తాం.
కాదు వీళ్ళంతా లోపలి ఎవరు పోయి అంతా ఇటు పంపించే ఉండే. ఓమ్మా ఇటు ఇటు దర్శనం అయిపోయి లేదు లేదమ్మా లేదమ్మా పక్క తిరగండి మీరు పక్క ఆడకండి కాదన్న ఇక్కడ ఓం శివో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. దేవలగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంఘ్రియగో స్మరామి. యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుద్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయభూధ్రువాణి ధర్మదిం మమ. సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమదం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరయో. సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషామమంగళం తేషాం హృదిస్తో భగవాన్ మంగళానిధనం హరిః. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః వందే వరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. భావభర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భోజా భోజా నమామ్యహం. మంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః వరుంధరాభ్యాం నమః. వసుదేవశిష్టాభ్యాం నమః సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమో నమః. ఆచమ్యా కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః నరసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ శ్రీకృష్ణాయ నమః కృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః ఉత్తిష్టంతో ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ ప్రాణాయామే వినియోగః ఓం భూః బ్రహ్మభూర్భువస్సోరం మమ ఉపాత్త సమస్త దుర్దిక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శుభాభ్యాం శోభనే ముహూర్తే మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వన్మంత్రే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శకాబ్దే శ్రీశైలస్య వాయవ్యప్రదేశే కృష్ణా గోదావర్యోః మధ్యదేశే కళ్యాణమంటపే సమస్తదేవతా గోబ్రాహ్మణ హరిహర గురుజనసన్నిధోऽస్మిన్ వర్తమానవ్యావహారికచాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠ సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీపరాభవనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే గ్రీష్మర్తో ఆషాఢమాసే శుక్లపక్షే సప్తమ్యాం వాసరः వాసనస్తు భౌమవాసరే చిత్తా నక్షత్రే జమయోగే శుభగ్రహణ ఏవం గుణసకల విశేషణ విశిష్టాయాం శుభనిధౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం. లోక కళ్యాణార్థం అందరూ కూడాను చెప్పుకోండి. మహావిద్యాం విద్యాం మహామాయాం మహామాయాం సర్వశక్తి సర్వశక్తి స్వరూపిణీం స్వరూపిణి భక్తానాం భక్తానాం ఇష్టదాత్రీంచ ఇష్టదాత్రీంచ రేణుకాంబాం రేణుకాంబా అహం భజే. అహం భజే. మనస్సులో మీ గోత్రము పేరు దయచేసి అందరూ తలుచుకోండి. ఒకసారి నేను చెప్పే సంకల్పం చక్కగా చెప్పుకోండి.
అస్మాకం అస్మాకం సర్వేషాం సర్వేషాం సహ కుటుంబానాం సహ కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయు ఆయు ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ ధర్మ అర్థ అర్థ కామ్య కామ్య మోక్ష మోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ ఫల ఫల పురుషార్థ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే రాజముఖే రాజముఖే సర్వదా సర్వదా సర్వత్ర సర్వత్ర దిగ్విజయ దిగ్విజయ ప్రాప్త్యర్థం ప్రాప్త్యర్థం మమ గృహే మమ గృహే నిత్య కళ్యాణ నిత్య కళ్యాణ శోభన శోభన పరంపర పరంపర అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం మమ మమ సకల సకల శత్రుపీడ శత్రుపీడ రోగపీడ రోగపీడ నివృత్త్యర్థం నివృత్త్యర్థం సకల విధ సకల విధ దృష్టిదోష దృష్టిదోష పరిహారార్థం పరిహారార్థం అస్మిన్ గ్రామే అస్మిన్ గ్రామే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ దేశే అస్మిన్ దేశే క్షామ క్షామ డాంబర డాంబర మహామారి మహామారి ప్రవేశ ప్రవేశ అగ్ని అగ్ని జార జాల చోర చోర రోగ రోగ భయాది భయాది సర్వోపద్రవ సర్వోపద్రవ శాంత్యర్థం శాంత్యర్థం అనావృష్టి అనావృష్టి బాధ బాధ నివృత్తి నివృత్తి ద్వారా ద్వారా సద్య సద్య సువృష్టి సువృష్టి ప్రాప్త్యర్థం ప్రాప్త్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం లోక కళ్యాణార్థం వార్షిక వార్షిక ఆషాఢమాస ఆషాఢమాస ప్రయుక్త ప్రయుక్త మంగళవాసర మంగళవాసర శుభ సమయే శుభ సమయే శ్రీ మహాకాళి శ్రీ మహాకాళి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ మహాసరస్వతి స్వరూపిణి స్వరూపిణి శ్రీ శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవత దేవత ప్రీత్యర్థం ప్రీత్యర్థం ఆచార్య ఆచార్య ముఖేన ముఖేన యథాశక్తి యథాశక్తి శ్రీ రేణుకా శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఎల్లమ్మ కళ్యాణ కళ్యాణ దివ్య దివ్య మహోత్సవ మహోత్సవ ఆఖ్యం ఆఖ్యం కరిష్యే కరిష్యే. శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజాం కరిష్యే తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే కలశస్య ముఖే కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రస్తమాటతః మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణా స్మృతా ముక్షోదజాగరాः సర్వే సప్తద్వైపావసుంధరా వేద సామవేదో హ్యధర్వణః అంగైర్తసేతాస్త్రవే కలశామృతమాశ్రితాः కలశేషు ధావతి పవిత్రే పరిశిష్యతే ముఖ్యైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే ఓవాయదకం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాపః ప్రాణావాపః పదవాపోన్నమాపో మృతమాపः సమ్రాడాపో విరాడాపः స్వరాడాపశ్చందాగస్యాపో జ్యోతిగస్యాపో యజోగస్యాపः సత్యమాపः సర్వా దేవతాపో భూర్భువస్సువరాపో గంగే జనమనే దేవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేర్యోజలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు కావేరీ తుంగభద్రాది కృష్ణవేణి చ గౌతమీ విఖ్యాతాః పంచగంగాః ప్రకీర్తితాః ఆయాంతో దేవపూజార్థం దుర్దక్షేకారకः కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష్య ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష ఓం గణపతి హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశ్వన్వందోతభిస్సేదదాదనో హరిద్రాబింబే సుముఖం సాంగం సాయుధం సమాహనం శ్రీపత్నీ పుత్ర పరివార సమేతం మహాగణాధిపతిమావాహయామి
स्थापयामि पूजयामि महागणाधिपतये नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरादनं कुरु अथ ध्यानम् सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गं गणपतये नमः ध्यायामि ॐ गं गणपतये नमः आवाहयामि ॐ गं गणपतये नमः आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॐ गं गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॐ गं गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॐ गं गणपतये नमः मुखे शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि ओहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनः भैरणाय चक्षुदे शिवतमोरदस्तस्य भारे देहनः हृदयरिव मातरः रङ्गमापवो यस्य क्षयाय जन्मतः आमोदनयथातनः ॐ गं गणपतये नमः शुद्धोदकस्नानो समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि सहस्रास्वसनान्यर्षाभिधेनो सुतगाः पूयमाना अभिचन्द्रावर्तमेनो हरण्याभ्यश्वान्नथनो देवसोमा ॐ गं गणपतये नमः वस्त्रार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहरं पुरस्तात् आयुष्यमक्रियं प्रतिमञ्जुरभ्रयज्ञोपवेदं बलवस्तु तेजः ॐ गं गणपतये नमः उपवेदार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि नित्यपुष्टाङ्गरीषे ईश्वरे गोदर्वभूतानान्ताभ्य भक्वरत्रियो गणपतये नमः हरिद्राजोन्नं दिव्यविजयपणौ समर्पयामि परायणे दूर्वारोहन्त पुष्पिणी प्रदाश्च पुण्डरे एकादसमुद्रस्य गृहाय मे गणपतये नमः पुष्पौ समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैः च सम्बोधयामि ॐ गं सुमुखाय नमः ॐ गम् एकदन्ताय नमः ॐ गं कपिलाय नमः ॐ गम् गजकर्णिकाय नमः गं लम्बोदराय नमः ॐ गम् विकटाय नमः गं विघ्नराजाय नमः ॐ गम् धूमकेतवे नमः गं गणाध्यक्षाय नमः ॐ गम् भालचन्द्राय नमः ॐ गं गजाननाय नमः ॐ गम् वक्रतुण्डाय नमः ॐ गं सूर्पकर्णाय नमः ॐ गम् हेरम्बाय नमः गं स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ गम् सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः उपारगुरवे नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि वनस्पत्यद्भवेर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्णामि श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि राजन्द्रवृत्तसंयुक्तं वह्निना योजितं प्रियम् मङ्गलं देवं त्रैलोक्यं निरापः दीपं प्रेच्छामि देवाय परमात्मने नरकाद्धोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते महागणाधिपतये नमः धूपदीपान्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्यामृशिष्यामृतं भवतो महागणाधिपतये नमः अमृतफला निवेदयामि ॐ अमृताभिधानमसि उत्तराभो समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि पुनः शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओके परेस्तकर्पूरेर्नागमल्ये दलेरितो चूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता महागणाधिपतये नमः ताम्बूलो समर्पयामि ताम्बूलश्रवणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विद्याधरे शिवसुताय श्रीवरदोत्तरे नमो नमः महागणाधिपतये नमः आनन्ददिव्यनीराजनं दन्तर्षिजामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि रक्षां धारयामि जय बोलो गणेश भगवान की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर सुमुखश्चेकसन्तश्च कपिलो गजकर्णकः चतुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजाननः नामानि पठे शृणुयादपि मे सर्वकार्ये च विघ्नस्तस्य न जायते विघ्न मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि వెనకాల అనౌన్స్మెంట్ ఆపాలి కళ్యాణం అయ్యేదాకా.